विसा निद्रचरी उति जीवा विपवरी शेष आलोक प्रवेश निद्रचारी मूढो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी रामकृष्ण हयग्रीवा बोलो हरि मुकुंद मुरारी रामकृष्ण हयग्रीवा नरसिंहवामन श्रीमधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा नरसिंहवामन श्रीमधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा नूतन कादन कैडवश्यादन जय दशरथि रामा उदन कादन कैपण साधन जय दशरथि रामा गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदारा यशोदन गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदारा गोपी प्रिया जन राधिका रामन भुवन सुंदर बारा गोपी प्रिया जन राधिका रामन भुवन सुंदर बारा रावणांधकर मगन तस्कर गोपी जना वस्त्रहारी गोपी प्रचेर राखाल गोप वृंदाबाल चित्तारे बंशीधारी ब्रजेंद्र राखाल गोप वृंदाबाल योगींद्र बंदन श्रीनंद नंदन ब्रज जन भयहारी योगींद्र बंदन श्रीनंद नंदन ब्रज जन भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंसी बिहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंसी बिहारी यशोदनंदन कंस निषूदन निकुंचरास विलासी यशोदनंदन कंस निषूदन निकुंजरास विलासी कदंब कानन रास परायण वृंद विपीनन निवासी कदंब कानन रास परायण वृंद विपीनन निवासी आनंदवर्धन प्रेम निकेतन कुलसर जो कामा आनंदवर्धन प्रेम निकेतन कुलचर जो जग कामा कोपांजन गण चित्ता विनोदन समस्त गुण गण दामा कोपंगनागण चित्त विनोदन समस्त गुण गण दामा जामुन जीवन केले परायण मानस चंद्र जामुन जीवन केले परायण मानस चंद्र चकोरा
नाम सुधारस गावो कृष्णा जस राघो वचन मन मोरा नाम नाम सुधारस गावो राघो वचन मन मोरा हरे आलोक आलोक सहचरी हरे तो जीवा हरे लो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम राम कृष्ण कृष्ण हयग्रीवा हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண. சம்சார தாவா நான் பாடுற எல்லாரும் பின்னாடி பாடலாம். ஓகே, அது அப்படியே நான் Okay, ma'am. பிரேயர்ஸோட அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடுவேன். நீங்க எல்லாரும் அப்படியே திரும்பி பாடணும். ஓகே. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ಸಂಸಾರ ಧಾವಾ ನಲಲಿತ ಲೋಕ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಘನ ಘನಾತ್ಮಂ संसारदावा नललित प्राप्तस्य कल्याण गुणानवश्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरु श्री चरणविन्दम् महाप्रभो की नित्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना महाप्रभो की वादित्रमद्यान् मनसोरसेना ओमाञ्चकम्पा सुरङ्गबाजो वन्दे गुरु श्री रोमाञ्चकम्पासुतरङ्गबाजो वन्दे गुरु श्री विग्रहारा तन नित्य नाना श्रृंगार तन्मन्दिरमार्जनादौ श्री विग्रहाराधन तस्य भक्तां च शनियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् हंसनियुञ्जरोमि वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् अदुर्विदासी भगवत्प्रसादो वादन्न कृष्णान् हरिभक्त संगान् दैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् राधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपं नाम्ना अतिक्षणास्मादनलोलुपश्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् गुरु श्री चरणारविन्दम् जयो नमो रतिकेली सेथै यायाली वीर्योक्तिरपेक्षणीया वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्
नित्यम् तत्र वन्दे गुरु श्री साक्षादरीत्वेन समस्तशास्त्रैर्युक्तः सदा भाव्यतेव तद्भिः कृतेन समस्त किन्तु प्रभोया प्रियैव तस्यै वन्दे गुरोषि चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोऽपि ध्यायन् सुवं तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यम् वन्दे गुरोषि चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् गुरु श्री चरणारविन्दम् नललितलोका प्राणाय कारुण्य शरणगणात्वं आप्तस्य कल्याण गुणनवश्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द्यम् प्राप्तस्य कल्याण गुणनवश्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा जय राधा गोविंद राधा जय गौरनिताय जय गौरनिताय
जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा माताजी हरे हरे कृष्णा कृष्णा माताजी माता हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी नमस्कार हरे कृष्णा माताजी 46 माताजी next. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा so 46 எல்லாருமே திருப்பி சொல்லணும் ஓகே பானேன தேவதேவ கதா சூதாயः पानेन देवदेव कदा सुदाय प्रवृत्त भक्तया विशदा विशदाशया ये प्रवृत्त भक्तया विसदासये ये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधम् वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधम् यदांशान् वियूर अगुण्डधिष्ण्यम् जय श्री कन्नन माताजी वासिंग माताजी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी पाणेन ते देव तथा सुताया प्रवृत्तभक्त्या विशता च याये वैराग्यचारं प्रतिलभ्य भूतं யதாஞ்சசான்பியோர் அகொண்டதிஷ்யம் பானேன குடிப்பதன் மூலம் தே உங்களை பற்றிய தேவ பகவானே கதா கதைகள் சுதாயா அமிர்தத்தின் பிரவர்த்த உயர்ந்த ஞானோதயம் பெற்று பக்தியா பக்தி தொண்டால் விஷத ஆசையா உறுதியான நோக்கத்துடன் அவர்கள் வைராக்கிய சாரம் குறவின் சாராம்சம் பிரதிலப்யா அடைந்து போதம் புத்தி யதா அந்த அளவிற்கு அஞ்சசா விரைவாக அன்வியூ அடைகின்றனர் அகுண்ட திஷ்ணியம் ஆன்மீக வெளியில் உள்ள வைகுண்ட லோகத்தை மொழிபெயர்ப்பு பகவானே உறுதியான நோக்கத்தினால் அறிவுபூர்வமான பக்தி தொண்டு நிலையை அடைபவர்கள் அறிவு மற்றும் புறவு ஆகியவற்றின் முழு ஞானத்தை பெற்று அமுதம் போன்ற உங்களுடைய கதைகளை பருகுவதாலேயே ஆன்மீக ஆகாயத்தில் உள்ள வைகுண்ட லோகத்தை அடைகின்றனர். பொருளுரை அருவவாத மன கற்பனையாளர்களுக்கும் தூய பகவத் பக்தர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவெனில் அருவவாதிகள் பரம சத்தியத்தை பற்றிய துன்பமயமான ஒரு பரிந்துணர்வை ஒவ்வொரு நிலையிலும் கடந்து செல்ல வேண்டியுள்ளது. ஆனால் பக்தர்களோ தங்களது முயற்சியின் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்தே சர்வ ஆனந்தமயமான ராஜ்யத்திற்குள் புகுந்து விடுகின்றனர். பக்தர்கள் பக்தி பூர்வமான செயல்களை பற்றி கேட்டு எளிமையாக நடந்து கொள்கின்றனர். ஆனால் மன கற்பனையாளர்களோ அருவவாதத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு பாதி உண்மையும் பாதி கற்பனையும் கலந்த வார்த்தை ஜாலங்களை கடக்க வேண்டியுள்ளது. அருவவாதிகள் பூர்ண அறிவை பெற விடாமுயற்சியுடன் செயற்பட்ட போதிலும் பகவானின் பிரம்ம ஜோதியில் இரண்டர கலக்கும் நிலையை மட்டுமே அடைகின்றனர். பகவானால் கொல்லப்படும் அவரது எதிரிகள் கூட இந்நிலையை அடைகின்றனர். ஆனால் பக்தர்களோ உன்னத அறிவையும் துறவையும் பெற்று ஆன்மீக ஆதாயத்தில் உள்ள வைகுண்ட லோகங்களை அடைகின்றனர். லெஃப்ட் சைடு பாருங்க மாதாஜி. வைகுண்ட லோகத்தை அடைகின்றனர். ஆனால் ஆகாயத்தை மட்டுமே அடையும் அருவவாதிகள் உண்மையான உன்னத ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதில்லை. ஆனால் பக்தர்கள் உண்மையான ஆன்மீக வாழ்வு வழக்கத்தில் உள்ள கிரகங்களை அடைகின்றனர். பக்தர்கள் உறுதியான நோக்கத்துடன் தங்களால் அடையப்படும் சித்திகளை கூட எரிந்துவிட்டு உன்னத பூரணத்துவ நிலையை பக்தி தொண்டை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த 46வது ஸ்லோகம் அமுதம் போன்ற கிருஷ்ண கதைகளை பற்றி பருகுவதை பற்றி. யார் இந்த அமுதத்தை பருகுகின்றார்கள் என்றால் பக்தர்கள் மட்டுமே. வேற யாருக்குமே இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது இல்லையா? சோ பகவானை பற்றி கேட்பதற்கு நமக்கு ஆர்வம் இருக்கும் பொழுது நாம பக்தர்கள் ஆகின்றோம் இல்லையா? கண்டினியூஸா பகவானுடைய கதைகள், அவருடைய லீலைகள், நீங்க எல்லாரும் கூட கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் வாசிக்கிறீங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நீங்க செய்யக்கூடிய இந்த இதெல்லாமே
அதாவது அமுதத்தை வந்து பருகி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். பகவானுடைய கதைகள் அனைத்துமே அமுதம் போன்றது. சோ இங்கே அருவவாதிகள் மற்றும் வந்து பக்தர்கள் இவர்கள் இருவருக்கும் இடையுள்ள வேறுபாடு, பகவானை அவர்கள் எவ்வாறு அடைகின்றார்கள், எது மேன்மையானது என்பதை பற்றி ரொம்ப அற்புதமாக இங்க வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள் தங்களுடைய பொருளுரையில வந்து நமக்கெல்லாம் எடுத்துரைத்திருக்கின்றார். நாமும் அதை படித்து இன்னும் பக்தியில வந்து திளைப்பதற்கான மார்க்கத்தை நாம இட்டு செல்வோம். பானேன தேவகத சுதாயக பிரவருத்த பக்தயா விஷதாசய வைராக்கியசாரம் பிரதிலப்ய போதம் யதாஞ்சசான்யூர் வியூர் அகுண்டதிஷ்யம். பானேன குடிப்பதன் மூலியமாக, பருகுவதன் இல்லையா, அமுதம் போன்ற பகவானுடைய லீலைகளை நாம வந்து பருகுகின்றோம். ஆக்சுவலி உங்களை பற்றி, அதாவது பகவானை பற்றி, இதெல்லாமே தேவர்கள் வந்து பகவானை பார்த்து சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள். இந்த ஸ்லோகங்கள் அனைத்துமே 51வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் தேவ பகவானே கதா கதைகள், சுதாயக அமிர்தத்தின், பிரவர்த்தக உயர்ந்த ஞானோதயம் பெற்று. எஸ், நாம பகவானுடைய கதைகள் கேட்க கேட்க நமக்கு என்ன ஞானம் வந்து அடையணுமோ இல்லையா, அவரை புரிந்து கொள்வதற்கான ஞானமும் மற்றும் அறிவும் இரண்டையுமே வந்து பகவான் நமக்கு வந்து வழங்குகிறார். சோ பேசிக்கா நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவு இல்லையா, குவாலிட்டி, நம்ம அதை கிராஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லையா, அதற்கேற்றமாறு பகவானுடைய ஞானம், இதை எல்லாவற்றையுமே வந்து புத்தி இருக்கு இல்லையா, அந்த புத்தி தான் அறிவு. சோ இந்த புத்தி வந்து சரியான பாதையில் செயல்படும் பொழுதுதான் பகவத் ஞானத்தை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான பக்குவத்தை நாம பெறுகின்றோம். அதை தான் இந்த இடத்துல வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. விசத ஆசையா, உறுதியான நோக்கத்துடன். ஒரு பக்தனுடைய வைராகியம் எப்படி இருக்கும்னா, அதை வந்து அடைவது, குறிக்கோளை அடைவதில் வந்து அவர்கள் திண்ணமாக இருப்பார்கள், உறுதி கொண்டு இருப்பார்கள். பகவான்மை பற்றி கேட்பதற்கும் அவருடைய செயல்களை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கும் இல்லையா, எதற்காக பகவான் இந்த லீலைகளை புரிந்தார், எவ்வாறு வந்து உத்தவர் வந்து கூடவே இருந்தார் இல்லையா. சோ அவருக்கு வந்து நிறைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா சந்தேகங்கள் உண்டு. அதெல்லாம் அப்பப்போ பகவான் ஒன்று சொல்கின்றார், ஒன்று செய்கின்றார் என்ற அந்த கொஷின் வந்து உத்தவ கீதையை நம்ம படிக்கும் பொழுது அதுல நம்ம அற்புதமான விளக்கங்கள் வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருப்பார். சோ அந்தந்த காலகட்டங்களில் உசிதமான ஒரு நிலைகள் இல்லையா, தீர்மானங்களை பகவான் எடுத்து செயல்படுவதை வந்து ஜென்ரலா நம்ம வந்து நம்மளுடைய சம்பிரதாயங்கள் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றது எல்லாமே உண்டு, சித்தாந்தங்கள் எல்லாமே. ஆனால் அதை வந்து காலத்திற்கேற்றவாறு மடைமாற்றி கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வந்து பகவான் தன்னுடைய ஒவ்வொரு செயலிலுமே அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார். ஆனால் நாம் எல்லாருமே அஞ்ஞானத்தில் இருப்பவர்கள், மேலும் சிற்றறிவு படைத்தவர்கள். அதனால சித்தாந்தங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ அது அப்படியே டைரக்டா வந்து அந்த காலத்திற்கேற்றவாறு நம்மளால மடைமாற்றி கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் இல்லை என்றால் அதை அப்படியே நாம செயலாற்றி விடுகின்றோம். அதை தான் வந்து எக்ஸாம்பிள் பீஷ்மரை வந்து நாம சொல்லலாம் இல்லையா. பீஷ்மர் அவர் எடுத்துக்கொண்ட பிரதிஜ்ஞை இல்லையா, அதாவது அஸ்தினாபுரத்தை வந்து ஒரு சேவகனாக இருந்து மட்டுமே நான் காப்பேன் என்று சொன்னார். ஆனால் அவர் எடுத்த அந்த தீர்மானம் பிற்காலத்தில் வந்து, அதாவது அதர்மம் புரிபவர்கள் எல்லாம் ஆட்சி புரியும் பொழுது இல்லையா, திருதராஷ்டிரன் வந்து அதர்மமான முறையில் தான் ஆட்சி புரிந்தார் இல்லையா. அது மாதிரி அவருடைய பிள்ளையும் துரியோதனனும் அந்த ஆட்சியை வந்து கைப்பற்ற வேண்டும் இல்லையா, ஆஸ்தியாக தான் அவன் கருதினான், அது கடமையாகவே அவன் கருதவில்லை. அரசன் என்பவன் தன்னுடைய பதவியை வந்து கடமையாக கருத வேண்டும் இல்லையா. சோ கடவுளை நாம வந்து நேரடியாக பார்ப்பது அரசனின் மூலம் ஆளக்கூடிய அந்த மனிதர்களால் தான் இல்லையா. அது குடியாட்சினா இருக்கட்டும், இல்லை முடியாட்சினா இருக்கட்டும், ஆள்பவர்கள் வந்து அந்த பதவியை வந்து ஆஸ்தியாக கருதக்கூடாது. ஆனால் அதை ஆஸ்தியாக கருதினவர்கள் யார், அதாவது துரியோதனனும் சரி, அதே மாதிரி வந்து திருதராஷ்டிரனும் சரி. சோ அந்த காலத்தில் வந்து அவருடைய பிரதிஜ்ஞையை மேல்மையாக கருதினார் யாரு, அதாவது பீஷ்மர். அதை மடைமாற்றி இருந்தால், அதாவது அந்த பிரதிஜ்ஞையை உடைத்து, அது இப்ப யாருமே தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு இல்லை என்ற பொறுப்பில் அவரே அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் இந்த மகாபாரத போரே வந்திருக்காது இல்லையா. சோ அது மாதிரி காலத்துக்கேற்றவாறு அந்த பிரதிஜ்ஞை முக்கியமானதுதான். சத்தியம் பிரமாணம் எல்லாம் முக்கியமான ஒன்றுதான். ஆனால் அந்த சத்திய பிரமாணமே வந்து ஒரு அதர்ம செயலுக்கு வந்து தூண்டுகோலாக இருந்தால் அந்த பிரதிஜ்ஞை என்பது அவசியமற்றது. ஏனென்றால் அது பாவ செயல்களுக்கு வந்து வித்திடுகின்றது. அது அந்த பாவங்கள் நமக்கு கூட வந்து சேரும் இல்லையா. சோ தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு பதிலாக அதர்மத்தை ரட்சிக்க வேண்டிய நிலைக்கு வந்து விடுகின்றோம். அதனால பகவான் சொல்வது ஒன்று செய்வது ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்தவர் எப்பவுமே கேட்பார் இல்லையா. அதற்கான விளக்கங்கள் எல்லாமே இதன் அடிப்படையில் தான்.
பகவான் எப்பொழுது எந்த சமயத்தில், ஏனென்றால் காலம் என்பது இங்கே வந்து மாற்றத்திற்கு உட்பட்டதுதான் இந்த இடத்துல இல்லையா. சோ அநேக அதாவது சூழ்நிலைகளை வந்து இந்த பௌதீக உலகம் வந்து எதிர்கொண்டிருக்கின்றது. அத்தகைய சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு உசிதமான ஒரு தர்மம் எது எடுத்து செல்லணுமோ அதை கண்டிப்பாக பரிபாலிக்க வேண்டும். அதைதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம பார்க்கின்றோம். அதுதான் ஞானம் என்பது கூட. பகவானுடைய செயல்கள் அனைத்துமே ஒருவருக்கு ஞானத்தை வழங்க வல்லது. சோ அறிவை வந்து மேன்மையான ஒரு பக்குவமான நிலைக்கு இட்டு செல்வது எல்லாமே பகவானுடைய ஞானம். அது அவருடைய லீலைகளிலிருந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம், அவருடைய செயல்பாடுகளிலிருந்தும் தெரிந்து கொள்ளலாம், அவருடைய நாமங்களை அதாவது உச்சாரணம் செய்வதிலும் நம்மளுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியினுடைய மேன்மையான நிலையை அடையறதுக்கு பக்குவத்துக்கும் அது உதவுகின்றது. ஒவ்வொரு செயலுமே பகவானை நினைத்து கொண்டு நாம் ஆற்றுகின்றோம் என்றால் அவை அனைத்தும் நமக்கு வந்து பக்தியில் மேன்மையாக இட்டு செல்வதற்கான வழி என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். விஷத ஆசையா, அதுதான் உறுதியான, அதுதான் வந்து வைஷ்ணவ வைராக்கியம் என்பது ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட அந்த பாதையிலிருந்து எப்பொழுதுமே நழுவக்கூடாது என்று அவர்களுடைய அந்த உறுதி வந்து அவங்களை வந்து மென்மையான ஒரு நிலைக்கு வந்து இட்டு செல்கின்றது. அவர்கள் வைராகிய சாரம், துறவியின் சாராம்சம் இல்லையா. துறவு என்றால் இந்த இடத்துல வந்து தேவையற்றதை அனைத்தும் வந்து விட்டுறது, மேலும் நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களுடைய பலன்களையும் வந்து துறக்கிறது. இதுதான் நாம இந்த காலகட்டத்திற்கு அதாவது நினைக்க வேண்டிய துறவு. எல்லாருமே சந்நியாசத்தை வாங்கிக் கொள்ள முடியாது. சந்நியாசம் யாரோ ஒருத்தர் தான். தோன்றாத அருவத்தின் மீது இல்லையா, அரூபமான நிலையில் அந்த பிரகாசத்தின் மீது நம்ம வந்து பக்தி கொண்டு இல்லையா, அதாவது அதை வந்து நம்ம அதன் மீதே நிலை கொண்டு நாம வந்து தன்னுணர்வு பாதையில் செல்லும் பொழுது பக்தியற்ற நிலையில் வந்து மீண்டும் நாம பிறவி எடுக்க வேண்டியதுதான். பிரகாசத்தின் மீது ரொம்ப காலம் நம்மளால உட்கார்ந்து பயிற்சி செய்ய முடியாது. எல்லோராலுமே அது சாத்தியக்கூறு அற்ற செயல். யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் தான் அதுல வந்து அதாவது சக்சஸே ஆக முடியும். ஆனால் பக்தர்கள் எல்லாராலுமே அதாவது பகவானுடைய அந்த பக்தி தொண்டை வந்து சாதன பக்தியின் வழியாக நாம பயிற்சி பெற்று அதில் நாம வந்து நிறைவடையும் போது அதாவது சடனா வந்து நம்மளால வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த பயிற்சியினுடைய அதாவது அதாவது ஒரு நிலை கொள்ளும் பொழுது நாம பகவான் மீது வந்து அன்பு கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய மனதை நாம வந்து அதாவது அந்த மனதை நாம அடைகின்றோம். அப்பொழுது பிரேம பக்திக்கான மார்க்கத்திற்கு நமக்கு இட்டு செல்கின்றது. சாதன பக்தியிலிருந்து பாவ பக்தியிலிருந்து பிரேம பக்தி இல்லையா. சோ பிரேம பக்திக்கு சென்றால் பகவானையே நம்ம வந்து அதாவது அவரையே நம்ம விலைக்கு வாங்கிட முடியும் இல்லையா. பிரேமையால் தான் பகவானை நம்மளால விலைக்கு வாங்க முடியும். வேற எதனாலுமே நம்ம பகவானை விலைக்கு வாங்க முடியாது. அப்பொழுது பகவானே நமக்கு தாசனாகி விடுகின்றார் இல்லையா. அதனால பிரேம பக்தியை வளர்ப்பதற்கு நம்ம குறிக்கோளாக கொண்டு நம்ம சாதன பக்தியை வந்து நம்ம மேன்மையாக இட்டு செல்ல வேண்டும். பிரதிலப்யக அடைந்து போதம் புத்தி யதா அந்த அளவிற்கு அஞ்சசா விரைவாக அன்வியூ அடைகின்றனர். அகுண்ட திஷ்யம் ஆன்மீக வெளியில் உள்ள வைகுண்ட லோகத்தை இல்லையா. வைகுண்ட லோகங்களை அடைவதற்கான அந்த அதாவது இலக்கை பற்றி இந்த பதத்தில் யார் அடைகின்றார்கள்? சுலபத்தில் அடையப்படுபவர்கள் யார் என்றால் பக்தர்கள் தான். சோ ஆனால் அருவத்தன்மையோடு அருவவாதிகள் ஆற்றக்கூடிய அந்த பக்தியும் சொல்ல முடியாது. அவங்க அந்த நிலையில் வந்து அதாவது நிலை கொள்ள வேண்டும் என்ற அதாவது பிரயத்தனங்கள், அதனால் அவர்கள் அதாவது நிறைய இடர்பாடுகளை கொண்டுதான் அவர்கள் முன்னேறி செல்வார்கள். அதையெல்லாம் தாண்டி செல்லணும் இல்லையா. பக்குவத்தை வந்து வறண்ட நிலையில் இருந்து நாம பக்குவம் கொள்வது என்பது மிக மிக கடினமானது. எதுவுமே நினைக்காம வெறுமனே தியானத்தை உட்கார்ந்து செய்யறதுல வந்து பக்குவம் அடைவது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல. ஆனால் அதே பக்தி கொண்டு நாம வந்து பயிற்சி செய்யும் பொழுது ரொம்ப சுலபத்துல வந்து நம்மளால அடைய முடியும். அதைதான் இங்க தேவர்கள் வந்து எடுத்துரைக்கின்றனர். உறுதியான பகவானே உறுதியான நோக்கத்தினால், அதாவது நாம் எடுக்கக்கூடிய அதாவது நம்முடைய இலக்கு எது, அதற்கான முயற்சி எது, அந்த முயற்சியில வந்து நம்ம உறுதியாக செல்லுதல் இல்லையா. அறிவுபூர்வமான அதாவது புத்தியை பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது, பிராக்டிக்கலா ஃபாலோ பண்ணணும். எப்பவுமே புரிந்து உணர்ந்து நாம வந்து பக்தியை செய்ய வேண்டும். அதாவது கண்மூடித்தனமான பக்தியை வந்து செய்யக்கூடாது. கண்மூடித்தனமான பக்தி வந்து அஜ்ஞானத்தில் இருக்கும் பொழுது நாம் ஆற்றக்கூடியது. அதுல வந்து நாம வந்து பக்குவமான முறையில் நம்மளால புரிந்து அறிந்து செய்ய முடியாது. எதற்காக செய்கின்றோம் இல்லையா. கங்கா ஸ்நானம் செய்தால் நம்ம பாவங்கள் விலகும் என்று சொல்வார்கள். வெறுமனே போய் நம்ம வந்து கங்கா ஸ்நானம் செய்த பாவங்கள் விலகுமா? இனிமேல் நாம வந்து பாவங்கள் செய்யாம இருக்கணும்ன்ற அந்த
மனதில் வந்து ஒரு சங்கல்பத்தை மேற்கொண்டு நாம வந்து கங்கா ஸ்நானம் செய்தால் கண்டிப்பாக இதுவரை நாம் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய பாவங்களிலிருந்து நமக்கு கங்கை தாயும் வந்து முக்தி அளிக்கின்றாள். சோ எதற்காக கங்கா ஸ்நானம் செய்கின்றோம் என்பதை உணர்ந்து நாம செய்ய வேண்டும். ரொம்ப முக்கியம். ஒவ்வொரு நிலையிலுமே நாம உணர்தல் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு செயல்பாடு. உணராமலே நாம் ஆற்றக்கூடியதுனால பலன்கள் வந்து நமக்கு அதாவது வந்து மேன்மையாக இருக்காது. நம்முடைய இலக்கும் அது நம்மளால அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை கண்டிப்பாக வழங்காது. எப்பொழுதுமே நாம உணர வேண்டும். நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள்ல வந்து நமக்கு நல்வழி எது இல்லையா, எந்த வழியில் சென்றால் நாம இறுதி இலக்கை அடைவதற்கான மார்க்கம் கிடைக்க பெறுவோம். அதற்காக நம்முடைய சிந்தனை இல்லையா, மனது, அறிவு எல்லாம் பக்குவ நிலையை நாம எடுத்து செல்ல வேண்டும். இந்த சிந்தனைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. சோ நம்ம எதெல்லாம் வந்து நினைக்கின்றோமோ, எந்த வழியிலிருந்து நினைக்கின்றோமோ, அது அகங்காரத்தோட நினைக்கலாம், இல்லை பணிவோட நினைக்கலாம் இல்லையா. நாம் இட்டு செல்லக்கூடிய அந்த பாதை, நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த அகங்கார பண்பு நம்ம பிறவியிலே வந்தது, எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடியதுதான் அது. ஆனால் அந்த அகங்காரத்தை நாம வந்து மாற்றி அமைத்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. சோ அகங்காரம் எனக்கூட அந்த பண்பை வந்து மடைமாற்றி பக்தியின் தரப்பில் நாம இட்டு செல்ல வேண்டும். அது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. அறிவு மற்றும் துறவு ஆகியவற்றின் முழு ஞானத்தை பெற்று இல்லையா, சோ பகவான் அவருடைய அந்த மெஞ்ஞானத்தை பற்றி அறியக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை, அதற்கான இந்த புத்தி இல்லையா. மேலும் துறவு, அதாவது தேவையற்றது அனைத்தையுமே துறக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவம், இவை அனைத்துமே வந்து அதாவது எதன் மூலியமாக நாம பெறுகின்றோம், எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அதன் ஞானத்தின் அடிப்படையில் நாம பெறுகின்றோம். அமுதம் போன்ற, சோ அதெல்லாமே எப்படி, சிலதெல்லாம் பகவான் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து கொடுப்பார், சிலதெல்லாம் நம்ம வாசிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறோம், சிலதெல்லாம் யாராவது சொல்ல கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா, சிலதெல்லாம் பகவானுடைய லீலைகளை படித்து புரிந்து கொள்கின்றோம், கேட்டு புரிந்து கொள்கின்றோம். இது இத்தனை விதத்துல வந்து நாம வந்து அந்த அறிவு ஞானத்தை நாம பெறுகின்றோம். அவ்வாறு பெறக்கூடிய அந்த ஞானம் நமக்கு பக்குவத்தை வழங்குகின்றது. அந்த ஞானம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது, அமுதம் போன்று இருக்கின்றது இல்லையா. அதே மாதிரிதான் நம்ம அர்ஜுனரும் வந்து சொல்வார் இல்லையா, விஸ்வரூப தரிசன யோகத்துல, அமுதம் போன்ற அவருடைய சொற்களை கேட்பதால் அவர் அயர்வு அடையவே இல்லை, இன்னும் எடுத்து உரைக்க வேண்டும் என்றுதான் பகவானிடத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றார் அர்ஜுனர் இல்லையா. அதே போன்றுதான் நம்ம பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களுமே வந்து அமுதம் போன்றதுதான். ஆனால் அப்படி அமுதமாக உணர்வதற்கான பக்குவம் ஒரு பக்தனிடத்தில் மட்டும்தான் உண்டு. வேறு எந்த தத்துவம், அதாவது வெறும் தத்துவங்களே, வறண்ட தத்துவங்களை சொல்பவர்களுக்கும் அந்த அமுதம் அமுதமாக தெரியாது, ஏதோ ஒரு சாதாரண விஷயமாக தான் தெரியும் இல்லையா. சோ அமுதம் போன்ற உங்களுடைய கதைகளை பருகுவதாலே, அதாவது நம்ம வந்து கேட்பது என்பது இந்த இடத்துல பருகுவது என்ற அந்த நிலைக்கு ஓமையாக ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆன்மீக ஆகாயத்துள்ள, அதாவது திரிபாதம் என்னும் அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய வைகுண்ட லோகத்தை வந்து அடைகின்றார்கள் பக்தர்கள். சோ அருவவாத மனக்கற்பனையாளர்களுக்கும் தூய பக்தர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவெனில், அருவவாதிகள் பரம சத்தியத்தை, அதாவது அப்சல்யூட் ட்ரூத், அப்சல்யூட் பிரம்மன் இல்லையா பற்றிய துன்பமயமான ஒரு பரிந்துணர்வை ஒவ்வொரு நிலையிலும் கடந்து செல்ல வேண்டியது. ஏன்னா அவருடைய புலன்கள் இல்லையா, மனது, அவருடைய செயல்கள், புத்தி, இவற்றை அனைத்தையுமே ஒவ்வொரு கட்டமா அவர் வந்து பக்குவமா எடுத்து செல்லணும். முதல்ல புத்தி, ஏன்னா அதுதான் ஆத்மா வந்து செயல்படுத்துகின்றது, அந்த புத்தியை தான் அது இயக்குகின்றது. அந்த புத்தி என்ன செய்கின்றது, மனதை இயக்குகின்றது. சோ மனதை பக்குவப்படுத்தணும்னா இந்த சுத்தி இருக்கக்கூடிய, அதாவது இந்த புலன்கள் இல்லையா, கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள், இவற்றை எல்லாமே பக்குவமாகிட்டு செல்லணும். ஒவ்வொரு கட்டத்திலுமே அவர்கள் வந்து அதை வந்து கண்டினியூஸா பரிபாலித்து கொண்டே செல்ல வேண்டும். அவர்கள் கையில தான் அந்த பொறுப்பே இருக்கிறது. இப்ப நம்ம பொறுப்பெல்லாம் பகவான்கிட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம செய்யறது எதுன்னா பக்தி மட்டும்தான். பகவானே, இந்த காரியம் நான் ஆற்றுவதற்கு நீ எனக்கு இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்க, இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, அந்த வாய்ப்பு நல்கி இருக்கின்றார். சோ அதனால அந்த வாய்ப்பை நாம பக்குவமாக ஆற்ற வேண்டும். இதை நீ எவ்வாறு எனக்கு இட்டு செல்ல வேண்டும் என்பதை உங்களுடைய அருளால நான் இதை பெறணும்னு ஒரு பிரார்த்தனையை வச்சுட்டு நம்ம வந்து அந்த காரியத்துல இறங்கி போயிட்டே இருக்கலாம். ஆனா மனதை வந்து புலனை வந்து பக்குவப்படுத்துது எல்லாமே அந்த உயிர் வாழிதான் போக்கஸ் பண்ணணும் இல்லையா. வெறுமனே பிரகாசத்தின் மீது போக்கஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த நிலையில வந்து அதாவது சுலபத்தில் வந்து நம்மளால பக்குவம் அடைய முடியாது. அது துன்பமயமான ஒரு பரிந்துணர்வாகும் இல்லையா. உணரக்கூடிய நிலை ரொம்ப கஷ்டமான நிலை. அவ்வளவு சாமான்யமா வந்து நம்மளால அந்த
பக்குவத்தை வந்து அடைய முடியாது. நிறைய நிலைகள் இல்லையா, பக்குவ தடங்கல்களை எல்லாம் வந்து கடந்து செல்ல வேண்டி இருக்கின்றது. ஆனால் பக்தர்களோ தங்களது முயற்சியின் ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்தே முதல்ல வந்து சொல்லிடலாம், பகவானே எனக்கு இந்த கைங்கரியத்தை செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்க, இந்த உடல் என்னும் எந்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி உனக்கு சேவகம் புரிவதற்கான மார்க்கத்தை நீங்களே காட்டுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்துட்டு நாம வந்து அந்த காரியத்தில் இறங்கினோம் என்றால் அதை நாம எப்படி செய்யணும்னு நினைச்சதை விட இன்னும் மேன்மையாக அந்த காரியம் வந்து இட்டு செல்லப்படும். ஏனென்றால் டென்ஷன் எல்லாம் நமக்கு கிடையாது, பகவானுக்கு தான் இல்லையா. சோ நம்மளை செயல்படுத்தக்கூடிய அவர் கையில் பொறுப்பை கொடுத்து விட்டால், அதாவது ஒரு குதிரையினுடைய லகான் வந்து அதாவது யார்கிட்ட இருக்கும், அந்த தேர் ஓட்டி கிட்ட தான் இருக்கும். சோ இப்ப தேர் ஓட்டியா இருக்கக்கூடிய பகவான் கிட்ட வந்து நாம அந்த லகான் நம்மளுடைய மனதை அவர் கையில் கொடுத்து விட்டால், நம்முடைய புத்தி எல்லாவற்றையுமே அவர் கையில் கொடுத்து விட்டால், சோ புலன்கள் அந்த புலன்களா இருக்கக்கூடிய இந்த உடல் என்னும் எந்திரம் வந்து தானாகவே வந்து பக்குவமான முறையில் வந்து இயங்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. அதுதான் முதல்லயே நம்ம அந்த சமர்ப்பணத்தை கொடுத்து விடுகின்றோம். பக்தர்கள் ஆற்றக்கூடிய பணி இதுதான். சோ ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்தே சர்வ ஆனந்தமயமான ராஜ்யத்திற்குள் புகுந்து விடுகின்றனர் இல்லையா. சோ நம்ம எதுவும் செய்யறது கிடையாது, பகவான் நம்மளை செய்ய வைக்கிறார் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு அந்த காரியத்துல நாம் இறங்கினோம் என்றால் கண்டிப்பாக நாம் எதிர்பார்த்ததை விட பக்குவமான முறையில் அந்த காரியத்தை நம்மளால அதாவது செய்து காட்ட முடியும். பக்தர்கள் பக்தி பூர்வமான செயல்களை பற்றி கேட்டு அதற்கு அவர்கள் பக்குவமும் அடைய வேண்டும் இல்லையா. வெறுமனே செயலாற்றுவது என்பது உசிதமான செயல் கிடையாது. அந்த செயலை வந்து பக்குவமாக இட்டு செல்வதற்கு பிற செயல்களும் நாம் ஆற்ற வேண்டும். அதாவது பகவானை பற்றி கேட்கணும், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், அதுக்கப்புறம் அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இதுல எது நமக்கு முடியறதோ அத்தனை செயல்களிலும் நாம ஈடுபடும் பொழுது இந்த புலன்கள், மனது, அறிவு எல்லாம் பக்குவமான நிலைக்கு வந்தடைகின்றது. ஆனால் மன கற்பனையாளர்களோ அருவவாதத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக பாதி உண்மை, அதாவது சிலது அவர்களுக்கு புரிந்திருக்கும், சிலது அவர்களுடைய உணர்தல் வந்து அது டெஃபினட்டான ஒரு பாதையா என்பது அவர்களுக்கே இருக்காது. அதுதான் வந்து சிலது கற்பனையாக ஆகிவிடுகின்றது. கலந்த வார்த்தை ஜாலங்களை கடக்க வேண்டியுள்ளது. அவர்கள் அதையெல்லாம் கடந்து செல்ல வேண்டி இருக்கிறது. அருவவாதிகள் பூரண அறிவை பெற விடாமுயற்சியிடம் செயற்பட்ட போதிலும் பகவானின் பிரம்ம ஜோதியில் இரண்டர கலக்கும் அந்த நிலையை மட்டும்தான் அவர்களால் அடைய முடியும் இல்லையா. வெறுமனே பிரகாசம் என்பது பகவானுடைய உடலில் தோன்றக்கூடிய அந்த பிரம்ம ஜோதியில் கூட பிரகாசம். அவர்கள் எதை பிரகாசம் என்று எண்ணுகின்றார்களோ, பகவான் தோன்றாத அருபம் பிரகாசம் என்னும் பொழுது அந்த நிலையில் சென்று அவர்கள் அந்த பிரம்ம ஜோதியில் அவர்கள் கலக்க முடியும். அதுதான் அவங்களால அடையக்கூடிய ஹையஸ்ட் லிபரேஷன் இல்லையா. சோ பகவானால் கொல்லப்படும் அவரது எதிரிகள் கூட இந்த நிலையை அடைகின்றனர். ஏனென்றால் மோட்சம் என்பது பகவான் வந்து தனது எதிரிகளா இருந்தாலும் அத்தகைய நிலையை பகவானுடைய கருணையால் அவர்கள் பெறுகிறார்கள். ஆனால் பக்தர்களோ உன்னத அறிவையும் துறவையும் பெற்று ஆன்மீக ஆகாயத்துள்ள வைகுண்ட லோகங்களை அடைகின்றனர். சோ த டெஸ்டினேஷன், பக்தருடைய டெஸ்டினேஷனே வேறு இல்லையா. இறுதி இலக்கு வந்து பகவான், அவரை எப்பொழுதுமே நித்திய தொண்டு அவருக்கு செய்யணும், அதுதான் பக்தர்களது இல்லையா. நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட அதுதான் சொல்றார் இல்லையா. நாதனம் நாஜனம் நா சுந்தரி கவிதாம் வா ஜெகதீஷ காமயே மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்திர் ஹைத்துகி துவயி. ஜென்ம ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் தங்கள் திருப்பாதங்களுக்கு சேவை புரிவதற்கான பாக்கியத்தை ஒன்றே நான் வேண்டுகின்றேன் எம்பெருமானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் வேண்டுறது, ஆக்சுவலி சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்வயம் அவரே கிருஷ்ணருடைய அவதாரமாக இருந்தாலும் அவர் ஒரு டிவோட்டியாவே வந்து பகவானிடத்தில் செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைகள் இல்லையா. சோ அதே மாதிரி நிலைதான் ஒரு பக்தனுக்கு இருக்கும். ஆனால் அர்வவாதிகள் உண்மையான உன்னத ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதே கிடையாது இல்லையா. நாம செயலாற்றினோம் என்றால் ஒழிய நமக்கு உன்னதமான அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு கிடைக்காது. சோ செயலற்ற தன்மையில் நமக்கு எந்த ஒரு உணர்தலுமே வந்து பெருசா இருக்காது இல்லையா. அதை ரியலைஸ் பண்ணவும் முடியாது, என்ஜாய் பண்ணவும் முடியாது. ஆனால் பக்தர்கள் உண்மையான ஆன்மீக வாழ்வு வழக்கத்தில் உள்ள கிரகங்களை அடைகின்றனர். அதாவது கோலோகம், வைகுண்டம், அயோத்தியம் இல்லையே எந்தெந்த நிலையில வந்து பகவானை நாம வந்து எந்த ரூபத்தில் நாம சேவிக்கின்றோமோ அவரை வந்து அந்தந்த நாடுகளை நாம அடைகின்றோம். ஆன்மீக வாழ்வானது வழக்கத்தில் பக்தர்கள் உறுதியான நோக்கத்துடன் தங்களால் அடையப்படும் சித்திகளை கூட நம்ம பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே அஷ்ட சித்திகள் இதெல்லாம் வந்து இலக்கே கிடையாது அவங்களுக்கு. எதுவுமே வந்து அவங்க இதெல்லாம் அடையணும்ன்ற ஒரு ஆனந்தமோ எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் அவர்களுடைய உண்மையான
ஆனந்தம் எது என்று அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள் என்றால் பகவானே திருவடிகள் சேர்வது ஒன்றுதான். சோ உன்னத பூர்ணத்துவ நிலையான பக்தி தொண்டை மட்டுமே அவர்கள் ஏற்கொண்டுகின்றனர் இல்லையா? சோ அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வது எல்லாமே வெறுமனே பக்தி சேவை மட்டும்தான். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் எல்லாரும் வாசிங்க. புஷ்பா மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நீங்க வாசிப்பீங்க. ததாபரே சாத்மக சமாதி யோக சமாதி யோக பலேன ஜித்வா பிரகிருதம் பலிஷ்டாம் ஸ்வாத்யேவ தீரா புருஷம் விஷந்தி தேஷாம் ஸ்மரஸ்யான் நது சேவயாதே. மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। तदा परे सात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वां येव धीरा पुरुषं विशन्ति தேஷாம் ஸ்ரமஸ்யான து சேவையாதே. ததா பொறுத்தவரை, அப்பரே மற்றவர்கள், ச கூட, ஆத்ம சமாதி உன்னத தன்னுணர்வு, யோக மார்க்கம் பலேன பலத்தினால், ஜித்வா வென்று, பிரகிருதிம் அடையப்பட்ட இயற்கை அல்லது இயற்கை குணங்கள், பலிஷ்டாம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த, ஸ்லாம் தாங்கள், ஏவ மட்டுமே, தீரா அமைதி அடைகின்றனர், புருஷம் நபர், விஷந்தி நுழைகிறார், தேஷாம் அவர்களுக்கு, சிரம அதிக சிரமம், ஷியாத் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், ந ஒருபோதும் இல்லை, தூ ஆனால், சேவையா சேவை செய்வதால், தே உங்களின். மொழிபெயர்ப்பு. உன்னத தன்னுணர்வில் திருப்தி அடைபவர்களும் உறுதியான சக்தியாலும் அறிவாலும் இயற்கை குணங்களை வெற்றி கொள்பவர்களுமான மற்றவர்களும் உங்களுக்குள் பிரவேசிக்கின்றனர் என்றாலும் அவர்கள் அதிக துன்பத்திற்கு ஆளாகின்றனர். ஆனால் பக்தரோ பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதால் இத்தகைய துன்பத்தை உணர்வது இல்லை. பொருளுரை. அப்பரே பிறர் என்னும் சொல் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். பிறர் என்னும் பொருளுடைய இச்சொல் ஞானிகளையும் அருவவாதிகள் யோகிகளையும் குறிப்பிடுகிறது. அருவ பிரம்மஜோதியில் கலந்துவிட வேண்டும் என்பதுதான் இவர்களுடைய நோக்கம். பக்தர்களால் அடையப்படும் உன்னத நிலையுடன் ஒப்பிடும் பொழுது அவர்களது நிலை அவ்வளவு முக்கியமல்ல என்றாலும் பக்தர்களை விட பக்தர் அல்லாதவர்களின் உழைப்பு மிகவும் அதிகமாகும். பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதில் பக்தர்களும் அதிக உழைப்பை மேற்கொள்ளலாம் என்பது உண்மைதான். ஆனால் அந்த உழைப்பு உன்னத ஆனந்தத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம் நிறைவுபடுத்தப்பட்டு விடுகிறது. பகவத் தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபடும் பொழுது பக்தர்கள் அதிகமான உன்னத ஆனந்தத்தை பெறுகின்றனர். ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைந்த குடும்ப வாழ்வில் இருவருக்குமே அதிகமான உழைப்பும் கடமையும் உள்ளன. எனினும் இணைந்து செயற்படாமல் தனித்திருக்கும் பொழுது அவர்கள் அதிக துன்பத்தை உணர்கின்றனர். அருவவாதிகளால் சாயுஜ்ய முக்தியில் அடையப்படும் ஐக்கியமும் பக்தர்களால் அடையப்படும் ஐக்கியமும் சமமானவை அல்ல. அருவவாதிகள் பிரம்ம ஜோதியில் இரண்டர கலந்து சாயுஜ்ய முக்தி தங்களுடைய தனித்தன்மைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முயல்கின்றனர். ஆனால் பரமபுருஷருடன் அன்பு பரிமாற்றம் கொள்வதற்காக பக்தர்கள் தங்களுடைய தனித்தன்மையை பேணி காக்கின்றனர். இத்தகைய உணர்ச்சி பரிமாற்றங்கள் உன்னதமான வைகுண்ட லோகங்களில் நிகழ்கின்றன. எனவே அருவவாதிகள் தேடும் முக்தி பக்தி தொண்டின் முன்பே அடையப்பட்டு விடுகிறது. பக்தர்கள் தனித்தன்மையை பேணி காப்பதில் உள்ள உன்னத ஆனந்தத்தை தொடரும் அதே சமயம் முக்தியையும் தானாகவே அடைந்து விடுகின்றனர். முந்தைய பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் பக்தர்களின் இலக்கு கவலைகளே இல்லாத வைகுண்டமாகும். அகுண்ட திஷ்ணய. பக்தர்களின் இலக்கும் அருவவாதிகளின் இலக்கும் ஒன்றுதான் என்று தவறாக நினைத்துவிடக் கூடாது. அவர்கள் நிச்சயமாக வெவ்வேறு இலக்குகளை அடைகின்றனர். மேலும் பக்தர்களால் அடையப்படும் உன்னத ஆனந்தமும் கூட வெறும் ஆன்மீக உணர்வுகளிலிருந்து சின்மாத்ரா முற்றிலும் வேறானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே.
ஸோ நாம இப்போ மேலும் அந்த முந்தைய ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் இந்த சேம் கான்செப்ட். அதே தான் பக்தர்களதும் அதே மாதிரி அருவவாதிகளுடைய கம்பேரிஷன், அதாவது இலக்கு கம்பேரிஷன். பக்தர்களுடைய இலக்கு வைகுண்டம், கோலோகம் இந்த மாதிரி இடங்கள். அதே மாதிரி அதாவது அருவவாதிகளுடைய இலக்கு பிரம்ம ஜோதியில் வந்து கலப்பது. ஸோ பிரம்ம ஜோதியில் கலப்பதால் அவர்கள் சாயுஜ்ய முக்தியை வந்து பெறுகின்றார்கள். அதுதான் இருக்கிற 5 முக்திகளிலே வந்து அதாவது கடைநிலையான முக்தி என்பதை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். ததாபரே சாத்ம சமாதி யோகः பலேன ஜித்வா பிரகிருதிம் பலிஷ்டாம் துவாம் ஏவ தீரா புருஷம் விஷந்தி தேசாம் ஸ்மர ஷயான் ந து சேவையாதே. ததா பொறுத்தவரை, அபரே மற்றவர்களை, ச கூட, ஆத்ம சமாதி உன்னத அன்னுணர்வு, யோக மார்க்கம், பலேன பலத்தினால், ஜித்வா வென்று, பிரகிருத்திம் அடையப்பட்ட இயற்கை அல்லது இயற்கை குணங்கள், பலிஷ்டாம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த, சத்லாம் தங்கள், ஏவ மட்டுமே, தீரா அமைதி அடைகின்றனர், புருஷம் தபர், விஷந்தி நுழைகிறார், தேஷாம் அவர்களுக்கு, ஸ்ரம அதிக சிரமம், ஷயாத் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், நான் ஒருபோதும் இல்லை, து ஆனால், சேவையா சேவை செய்வதால், தே உங்களின், அதாவது உன்னத தன்னுணர்வில் திருப்தி அடைவர்களும், அதாவது அருவவாதிகளும், உறுதியான சக்தியாலும் அறிவாலும் இயற்கை குணங்களை வெற்றி கொள்பவர்களுமான மற்றவர்களும் உங்களுக்குள் பிரவேசிக்கின்றனர் என்றாலும் அவர்கள் அதிக துன்பத்துக்கு ஆளாகின்றனர். ஏனென்றால் அவர்கள் எடுத்து செல்லக்கூடிய பாதை கடினமான பாதை. அதுல வெற்றி கொள்வது என்பது அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது இல்லையா? சோ இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு பிரம்ம நிலையை அவர்கள் அடைய வேண்டும் இல்லையா? அந்த பிரம்ம நிலையை அடையும் பொழுது பகவானோட அவர்கள் வந்து அதாவது தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றார்கள் இல்லையா? பிரம்மம் வந்து அந்த பரமாத்மாவோட வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றது. உறுதியான சக்தி இல்லையா? தன்னுணர்வில் திருப்தி, தன்னுணர்வில் தன்னுடைய ஆத்ம ரூபத்தை காணக்கூடியவர்கள், ஆத்ம ரூபத்தை மட்டுமே. ஆனால் பக்தர்கள் வந்து பகவானை வந்து காண்பார்கள். இவர்கள் வந்து தன்னுடைய ரூபத்தையே காணக்கூடிய நிலை, ஆத்ம ரூபத்தை காணக்கூடிய நிலை. அப்படின்னா இந்த ஸ்தூலத்தில் இருந்து சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய அந்த பண்புகளை வந்து மேன்மையாக எடுத்து அந்த சூக்ஷ்ம உடலை வந்து கலைந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்ம ரூபத்தை வந்து காண்பார்கள். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் குணங்களை, அவர்கள் இயற்கை குணங்களை வெற்றி கொண்டால் ஒழிய அந்த நிலையை அவங்களால அடைய முடியாது. மற்றவர்களுக்கும் உங்களுக்குள்ள வந்து பிரவேசிக்கின்றனர். ஆனால் என்றாலும் அவர்கள் அதிக துன்பத்திற்கு ஆளாகின்றனர். ஏனென்றால் என் நிலையிலுமே இருந்து கொண்டு அதை எப்பொழுதுமே அவர்கள் வந்து அந்த நிலையை வந்து அவங்க அந்த பிரம்ம நிலையை வந்து தக்க வச்சுட்டே இருக்கணும். இல்லை என்றால் அது வந்து சறுக்கி விழுந்துடும். அவருடைய புண்ணியங்கள் எல்லாமே வந்து கலைந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னா கரைந்து போய்விட்டால் மீண்டும் வந்து ஒரு நார்மலான பர்சனாக வந்து விடுவார்கள். அதனாலதான் தோன்றாத அரூபத்துல வந்து அதாவது வெற்றி அடைவது என்பது மிக மிக கடினமான செயல். ஆனால் பக்தரோ பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதால் இத்தகைய துன்பத்தை உணர்வதே கிடையாது. நமக்கு அப்படி இந்த புலன்களை பக்குவப்படுத்தணும், மனசை பக்குவப்படுத்தணும் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. வெறுமனே நம்ம பகவானை நினைச்சுட்டு நம்ம ஒரு செயலில் இறங்கி கொண்டே இருந்தால், அதை வந்து செயல்படுத்தி கொண்டிருந்தாலே தானாகவே இந்த புலன்கள், மனது, அறிவு எல்லாம் பக்குவத்துக்கு வந்துடும். அதை பத்தி நம்ம ஒரி பண்ணிக்க வேண்டிய, கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதுதான் வந்து பக்தி தொண்டு வந்து சுலபமாக அடையக்கூடிய வழி. ஆனால் அதனுடைய கடினமான நிலை என்னன்னாக்கா அன்றாடம் அதை நாம தவறாமல் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அது ஒண்ணுதான் நம்மளுடைய கடினமான இது. அதை நம்ம கண்டினியூஸா நம்ம வந்து பரிபாலித்து கொண்டே இருந்தால் நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. பக்தியில வந்து நம்மளால முக்தியை, அந்த 4 முக்திகள்ல ஏதோ ஒரு முக்தி, நாம எதை விரும்புகின்றோமோ அதை நாம கண்டிப்பா பகவான் நமக்கு வழங்குகிறார். அபரே அப்படின்னா அபரே, ததாபரே அப்படின்னும் இல்லையா? தபரே என்னும் சொல் இங்க வந்து குறிப்பிடத்தகும். பிறர் என்பது அதாவது வேறு ஒருவர் என்று சொல்ல அந்த பதம் வந்து பொருளுடைய இச்சொல் வந்து ஞானிகளை வந்து குறிக்கின்றது. சோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஞானிகளை பற்றி பேசுகின்றோம். சோ யோகிகளையும் ஞானிகளையும் பற்றி இருவருக்கும் அந்த கம்பாரிசன் பக்தர்களோட. அருவ பிரம்ம ஜோதியில் கலந்து விட வேண்டும் என்பதுதான் இவர்களுடைய இலக்கு இல்லையா? பக்தர்களால் அடையப்படும் உன்னத நிலை இல்லை, எப்பொழுதுமே வந்து பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிவதற்கான பிராப்தத்தை பெறுகிறார்கள் பக்தர்கள் இல்லையா?
குறிப்பிடும் இவர்களுடைய நோக்கம் பக்தர்களால் அடையப்படும் உன்னத நிலையுடன் ஒப்பிடும் பொழுது அவர்களது நிலை அவ்வளவு முக்கியமானதல்ல என்றாலும் பக்தர்களை விட பக்தர் அல்லாதவர்களின் உழைப்பு மிகவும் அதிகமாகும் இல்லையா. அவங்க ரொம்பவுமே சிரமப்பட்டு தான் அந்த பக்குவ நிலையை அவங்களால அடைய முடியும். ஆனால் பக்தன் அது அவ்வளவு சிரமப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவருக்கு இலக்கு என்னன்னு நல்லா கிளியரா தெரியும் இல்லையா. நம்ம கூட ரூபமற்ற தன்மையை பற்றி நம்ம யோசிப்போமா, ரூபத்தை பற்றி யோசிப்போமா? எப்பவுமே ரூபத்தை பற்றி தான் நம்மளால சுலபமாக அடைய முடியும் இல்லையா. சோ ஒரு செயல் ஒரு எதுலையுமே நம்ம ஈடுபடும் பொழுது அதனுடைய இலக்கை பத்தி நம்மளால விஷுவலைஸ் பண்ண முடிஞ்சாதான் அதுல நம்ம முன்னேறி செல்ல முடியும். அதாவது வெறுமனே வெற்றிடத்தை பற்றி நாம யோசித்துக் கொண்டு பிரகாசத்தை மட்டும் நினைத்து கொண்டு நாம் சென்றோம் என்றால் அதுல நாம வெற்றி கொள்வது என்பது மிக மிக கடினமானது ஆகிவிடுகின்றது. உழைப்பும் நிறைய, அதற்காக நாம நிறைய உழைக்கவும் வேண்டும் இல்லையா. சோ ஆனால் அந்த உழைப்பு உன்னத ஆனந்தத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம் நிறைவுபடுத்தப்பட்டு விடுகின்றது. பகவத் தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபடும் பொழுது பக்தர்கள் அதிகமான உன்னத ஆனந்தத்தை பெறுகின்றனர். ஒரு ஆணும் பெண்ணும் வீட்டுல திருமணம் ஆன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இருவருக்குள்ளேயே அதாவது ஒற்றுமையோட அதாவது செயல்கள் எல்லாமே பகிர்ந்து கொண்டு இல்லையா, இருவருக்கும் அந்த நான் தான் செய்யணும் நீ தான் செய்யணும்ன்ற அந்த மாதிரியான வாதங்கள் அற்று இல்லையா, இருவரும் பகிர்ந்து கொண்டு செயலாற்றும் பொழுது அந்த செயலில் பூர்ணத்துவம் அடைகின்றோம் இல்லையா. ஆனால் அதே இருவருக்குமே அதிகமான உழைப்பும் கடமைகளும் உண்டு. எனினும் இணைந்து செயற்படாமல் போனால் தனித்திருக்கும் பொழுது அதுல நம்ம ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கவே முடியாது. அவர்கள் அதிக துன்பத்தையே உணர்கின்றனர். ஏனென்றால் எனக்கு எல்லாமே இவ்வளவு கொடுத்தாச்சு, நான் இவ்வளவு பண்ணணும், ஏன் அவங்க கம்மியா பண்ணணும், இப்படிதான் கம்பேரிசன். சோ நானும் உழைக்கிறேன், அவரும் உழைக்கின்றார், ஈக்குவல் இல்லையா. இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் அப்படிதான். சோ திருமணம் செய்து கொடுத்தால் அதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன் உண்டு இல்லையா. பெண்ணுக்கும் ஆணிடம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் உண்டு, ஆணுக்கும் பெண்ணிடம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் உண்டு, ஈக்குவல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பண அளவுக்கு கூட வந்துருது இப்போ இல்லையா. நீ 50% நான் 50%, அப்படிப்பட்ட காலகட்டங்கள் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு செயல்பாடு துன்பத்தை தான் கொடுக்கும். அங்கே அன்பு இருக்காது, ஆனா அங்கே துன்பம் மட்டும்தான் இருக்கும். சோ அந்த இடத்துல அன்பை வளர்க்க முடியாது. அன்பு இருந்தால் இந்த டிவிஷன் பத்தி யோசிக்க வேண்டியதே இல்லை இல்லையா. யார் வேண்டுமென்றாலும் தங்களுடைய செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். இருவருக்குள்ளே ஒற்றுமை என்று இருந்தால், ஒருவருக்கொருவர் அன்பு பாராட்டினால் அந்த இடத்துல டிஸ்கிரிமினேஷனே இருக்காது இல்லையா. நான் இதை செய்வேன் அந்த அகங்காரமும் நம்ம கிட்ட இருந்து வெளியேறிவிடும். சோ அன்புதான் மிகவும், கருணை மற்றும் அன்புதான் எந்த ஒரு ஜீவனுடைய உன்னதமான வாழ்வுக்கு முக்கியத்துவமான ஒரே ஒரு பண்பு. அதை நாம பரிபாலிக்கவில்லை என்றால் அந்த குடும்பம் கண்டிப்பாக நிம்மதியற்ற நிலையில்தான் இருக்கும். அன்பற்ற அந்த அதாவது அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அடுத்தவரை ஆளனும் நினைச்சிட்டு செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் எப்பொழுதுமே நமக்கு துன்பத்தை தான் கொடுக்கும். எங்கேயுமே ஒரு ஜீவனை மதிக்கக்கூடிய அந்த நிலை, அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி, ஒருவருக்கொருவர் மரியாதையை வழங்கக்கூடிய அந்த நிலை நாம கண்டிப்பா வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அருவவாதிகளால் சாயுஜ்ய முக்தியில் அடையப்படும் ஐக்கியமும் பக்தர்களால் அடையப்படும் ஐக்கியமும் சமமானவை அல்ல இல்லையா. சாரூப்யா சாமீப்யா இல்லையா, இதெல்லாமே வெவ்வேறு. சலோக்கியா, சோ அதனால இதெல்லாமே வெவ்வேறு நிலைகள். சோ சாயுஜ்ய மாதிரி நம்ம இதுவும் சேம் அப்படின்னு நம்ம கம்பேர் பண்ணவே கூடாது. அருவவாதிகள் பிரம்ம ஜோதியில் இரண்டர கலந்து விடுவதுதான் சாயுஜ்யம் இல்லையா. தங்களுடைய தனித்தன்மைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற, அதாவது அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டி ஆத்ம ரூபத்தையுமே அவர்கள் இழந்து விடுகிறார்கள், முற்றுப்புள்ளி வைக்கின்றனர். ஆனால் பரமபுருஷருடன் அன்பு பரிமாற்றம் கொள்வதற்காக பக்தர்கள் தங்களுடைய தனித்தன்மையை பேணி காக்கின்றனர். they are actually taking care of the soul part இல்லையா. சோ இத்தகைய உணர்ச்சி பரிமாற்றங்கள் உன்னத வைகுண்ட லோகங்களில் நிகழ்கின்றன. சோ மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த வைகுண்டங்கள் கோலோகத்துல இதெல்லாம் நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. எனவே அருவவாதிகள் தேடும் முக்தி பக்தி தொண்டில் முன்பே அடையப்பட்டு விடுகின்றது. பக்தர்கள் இங்கேயே வாழும் பொழுதே அவர்கள் முக்தியை பெற்ற நிலையில் இருந்து கொண்டு ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் செய்கிறார்கள். பக்தர்கள் தனித்தன்மையை பேணி காப்பதில் உள்ள ஆனந்தத்தை தொடரும் அதே சமயம் முக்தியை தானாகவே அடைந்து விடுகின்றன. முக்தியை கூட கேட்க வேண்டியதில்லை. அதுதான் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட அதே தான் சொல்றார். முக்தியை பற்றி யாருமே தூய பக்தர்கள் முக்தியை பற்றி யோசிக்கவே மாட்டார்கள். சோ பகவான் எதை கொடுக்கிறாரோ அதை ஏற்றுக்கக்கூடிய மனப்பக்கம், இன்னொரு பிறவி கொடுத்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்கம். ஆனால் ஒன்று மட்டும் வேண்டுவார்கள், எத்தனை பிறவிகள் எடுத்தாலும் பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு புரிவதற்கான மார்க்கம் அந்த மனதை அவர் வழங்கணும். அவருடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் அதை நாம பெற முடியும் இல்லையா. அது ஒன்று மட்டும்தான் அவர்கள் பகவானிடத்தில் கேட்பார்கள். முக்தி
முந்தைய பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல பக்தர்களின் இலக்கு கவலைகளே இல்லாத வைகுண்ட லோகம் இல்லையா? அகொண்ட திஷ்ணய, அதாவது பக்தர்களின் இலக்காகும். அருவவாதிகள் இலக்கு ஒன்றுதான் என்று தவறாக நினைத்து விடக்கூடாது இல்லையா? அவர்கள் நிச்சயமாக வெவ்வேறு இலக்குகளை அடைகின்றனர். மேலும் பக்தர்கள் அடையப்படும் உன்னத ஆனந்தம் கூட வெறும் ஆன்மீக உணர்வுகளிலிருந்து முற்றிலும் வேறானதாகும். பக்தர்கள் அடையக்கூடிய அந்த பேரானந்தத்தை அருவவாதிகளால் அனுபவிக்க முடியாது. ஏனென்றால் அவருடைய இலக்கே பிரகாசம் மட்டும்தான். அந்த பிரகாசத்துல நம்ம எதையுமே மேன்மையாக அனுபவிக்க முடியாது. ஆனால் சச்சிதானந்த ரூபத்தை மனதில் நிலை பெற்று பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரியபவர்கள் அவர்கள் அடையக்கூடிய அந்த ஆனந்தம் என்பது அதாவது வேறுபட்ட நிலை என்பதை நாம இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நான் இன்றைக்கு இந்த பதம் இன்னும் என்ன சின்னதா தான் இருக்கா? எஸ் எஸ். அடுத்து பிரேம மாதாஜி நெக்ஸ்ட் வாசிங்க. எல்லாரும் சொல்லலாம். தத்தே வயம் லோக சிஷ்ருஷ்யாக்தயா தத்தே வயம் லோக சிஷ்ருஷ்யாக்தயா துவயானுஷ்டுஷ்டாஸ்ட் த்ரிபீர் ஆத்மவி ஸ்மஹ சர்வே யுக்தா ஸ்வ விஹார தந்திரம் சக்னுமஸ்தத் பிரதிஹர்த்தேவ தே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் மியூட்ல போயிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தத்தே வயம் லோக சிஸ்ருக்ஷயாத்யா द्वयानुसृष्टास्त्रिभिर् आत्मभिः स्म सर्वे वियुक्तस्व विकारतन्त्रम् न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवे ते तत्. எனவே தே உங்களுடைய பயம் நாங்கள் அனைவரும் லோக உலகம் சிஸ்ருக்ஷயா படைப்பிற்காக ஆத்ய அதி புருஷரே துவயா உங்களால் அனுசுருண்டாக ஒருவர் பின் ஒருவராக படைக்கப்பட்டு திரிபிகி இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆத்மபகி ஒருவருக்கு சொந்தமானதால் ஸ்ம கடந்த காலத்தில் சர்வே எல்லோரும் வியுக்தாக பிரிக்கப்பட்டோம் ஸ்வ விகார தந்திரம் சுய இன்பத்திற்குரிய ஒருவனது செயல்கள் ந இல்லை சக்னும் அதை செய்ய முடியும் தத் அந்த பிரதிகர்த்தவே அளிக்க தே உங்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பு. எனவே ஆதிபுருஷரே நாங்கள் உங்களுக்கு மட்டுமே சொந்தமாவோம். நாங்கள் உங்களுடைய ஜீவன்கள் என்ற போதிலும் இயற்கையின் முக்குண ஆதிக்கத்தின் கீழ் ஒருவர் பின் ஒருவராக பிறந்திருப்பதால் செயலில் நாங்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். எனவே சிருஷ்டிக்கு பின் உங்களுடைய உன்னத ஆனந்தத்திற்காக எங்களால் ஒற்றுமையாக செயற்பட முடியவில்லை. பொருளுரை. பிரபஞ்ச படைப்பானது பகவானின் புறச்சக்தியினுடைய முக்குணங்களின் கீழ் செயல்படுகிறது. ஜீவராசிகளும் கூட அதே குணங்களின் ஆதிக்கத்தில் தான் உள்ளனர். எனவேதான் பகவானை திருப்திப்படுத்துவதில் அவர்களால் ஒற்றுமையாக செயற்பட முடியவில்லை. வேறுபட்ட இச்செயல்களின் காரணத்தால் ஜட உலகில் ஒற்றுமை நிலவுவது சாத்தியமல்ல. எனவே பகவானுக்கு செயற்படுவதுதான் சிறந்த திட்டமாகும். இது எல்லோராலும் விரும்பப்படும் ஒற்றுமையை கொண்டு வரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாம we are all not united இல்லையா? நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கருத்துக்கள். சோ ஒருத்தர் ஒண்ணு சொன்னா அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. நம்மது அவங்க சொன்னா அவங்களும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி we are all separated. ஒன்றாக ஒற்றுமையாக, அதனால்தான் சங்கம், இந்த சாது சங்கமே அதுக்கு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே இல்லையா? சோ சாது சங்கம் என்பது வேற்றுமைகளை எல்லாம் விலகி ஒற்றுமையை வளர்க்கறதுக்கு தான் சாது சங்கமே. ஒரே நிலை பகவானை பற்றி அவருடைய செயல்களில் ஈடுபடுவது ஒன்றுதான் இலக்காக வைத்து நாம இந்த சாது சங்கங்களில் நாம இணைகின்றோம் இல்லையா? அந்த இடத்துல வேறுபட்ட கருத்துக்களுக்கு நாம இடம் வழங்கவே கூடாது. அது நமக்கு வேற்றுமையான நிலைதான் கொடுக்கும். அங்கே ஒற்றுமை என்பது இருக்காது. அதை பற்றி விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் தான் இது. சோ எல்லாருமே இந்த இடத்துல அதாவது இண்டிவிஜுவலா இருக்கும். ஆனா இண்டிவிஜுவலா இருந்தாலும் எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஜீவன்கள் தான் இல்லையா? நாம் எல்லாருமே வெவ்வேறு உடல்களை தரித்திருக்கிறோம். ஆனால் நம்மளுடைய
அதாவது புத்தியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்றாக இணைந்து செயல்படக்கூடிய அத்தகைய பக்குவமான புத்தி நமக்கு இல்லை. அதனால்தான் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதமான உணர்தல், அதற்கேற்றவாறு செயல்பாட்டு முறைகளை நாம வளர்த்து கொள்கின்றோம். தத்தே வயம் லோக சிஷ்ருஷயாயாத் துவயானுஷ்டுஷ்டா த்ரிபீர் ஆத்மபி ஸ்மஹ சர்வே வியுக்தா ஸ்வவிஹார தந்திரம் ந சக்னுமஸ்தத் பிரதிஹர்த்தவே தே. அதாவது தத் எனவே, தே உங்களுடைய, பயம் நாங்கள் அனைவரும், லோக உலகம், சுஷ்ருஷ்யா படைப்பிற்காக, ஆத்யக ஆதிபுருஷரே, வயா உங்களால், அனுஷ்ருண்டாக ஒருவர் பின் ஒருவராக படைக்கப்பட்டு, திரிபி இயற்கையின் முக்குணங்களால், ஆத்மவிகி ஒருவருக்கு சொந்தமானதால், ஸ்ம கடந்த காலத்தில், சர்வே எல்லோரும், வியுக்தாயா பிரிக்கப்பட்டோம், ஸ்வ விகார தந்திரம் சுய இன்பத்திற்காக ஒருவனது செயல்கள். நாம் எல்லாருமே இந்த புலன் நுகர்ச்சி மற்றும் பலன் நோக்கு இதன் தரப்பில் ஈடுபடும் பொழுதுதான் நம்ம வெவ்வேறு வேற்றுமைகள். அதே பக்தர்கள் ஒற்றுமையாக இருப்பார்கள். பக்தர்கள் அதனால்தான் சாது சங்கம் இதெல்லாமே எடுத்துட்டு போறது அதனால்தான் இல்லையா. ஒரே நோக்கம் இருக்கக்கூடிய லைக் மைண்டட் பீப்புள்ஸ் தான் இருக்கக்கூடிய சங்கம். அது நான் இல்லை, சக்னும் அதை செய்யும், தத் அந்த, பிரதிஹர்த்தவே அளிக்க, தே உங்களுக்கு அதாவது தங்களுக்கு. எனவே ஆதி புருஷரே, மேலும் தேவர்கள் பகவானிடத்திலுடைய பிரார்த்தனைகள் அவரிடத்தில் அதாவது அவர்கள் என்ன வெளிப்படுத்துகின்றார்கள் என்பதை நாம் இங்க பார்க்கின்றோம். நாங்கள் உங்களுக்கு மட்டுமே சொந்தமாவோம் இல்லையா. நாம் எல்லாருமே பகவானிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்தவர்கள் இல்லையா. சோ அப்போ அந்த பின்ன பகுதிகள் அனைத்துமே யாருக்கு சொந்தம்? எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு தான் சொந்தம். சோ நமக்கு ஒன்லி ரிலேஷன்ஷிப் யாருன்னா பகவானோட தான். ஆனா நாம் அதை இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு வந்த பிறகு மறந்து விடுகின்றோம். சோ எப்பொழுது நினைவு வருகின்றதோ அப்போ அந்த பக்தி செயல்ல நம்மளால முன்னேற்ற பாதையில் இட்டு செல்வதற்கான மார்க்கத்தை பகவானே நமக்கு வழங்குகிறார் இல்லையா. சோ நாங்கள் உங்களுடைய ஜீவன்கள் என்ற போதிலும் இயற்கையின் முக்குணங்கள் இல்லையா, அதாவது சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் ஆகியவற்றின் கீழ் ஒருவர் பின் ஒருவராக பிறந்திருப்பதால் இல்லையா. ஒருத்தர் சத்வத்துல பிறந்திருக்கலாம், ஒருத்தர் ரஜோல பிறந்திருக்கலாம், ஒருத்தர் தாம்சிக்ல பிறந்திருக்கலாம். தேவர்களுக்கும் இது அப்ளிகபிள், மனிதர்களாகிய நமக்கு கூட இது அப்ளிகபிள் தான். செயலில் நாங்கள் ஆனால் தேவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த குணம் அதாவது சத்துவகுணம் அவர்களிடத்தில் மேலோங்கி இருக்கும் அவர்களிடத்தில். ஆனா சில சமயங்களில் அவர்களும் ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் இயல்புகள் இல்லையா. பிரம்மரும் அதே மாதிரிதான் செய்தார் இல்லையா. அதாவது அந்த 1000 சிறுவர்கள் எல்லாரையுமே கடத்தி சென்று விடுகின்றார். பூலோகத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பகவான் அவதரித்திருக்கின்றார் என்ற உண்மையை விளங்காமல் அவரை விட புகழ்ச்சியாக ஒருத்தருக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒரு புகழ் வருகின்றது என்பதை அவர் செவிகளுக்கு எட்டும் பொழுது அதற்கான சங்கடத்தையும் பிரம்மர் விதைக்கின்றார். மேலும் இந்திரனும் அதே மாதிரி செயல்கள் தான் அநேக இடங்களில் செய்து சிக்கிக் கொள்வது இல்லையா. சோ அது எல்லாமே ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்பு. சோ அந்த சமயத்தில் அவர்களுக்கு அத்தகைய ஒரு செயலில் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். சோ அவர்களும் நம்மள மாதிரி 3 குணத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் தான். ஆனால் அவர்கள் சத்துவ குணத்தில் மேலோங்கி இருப்பவர்கள். நாமோனும் எப்படி இந்த 3 குணங்களால் ஈர்க்கப்படுகின்றோமோ அவர்களும் அதே 3 குணங்களால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். சோ நாங்கள் செயலில் நாங்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். அதாவது செயலாற்றும் விதத்தில் நாம் எல்லாருமே வேறுபட்டு தான் இருக்கின்றோம். ஒருவர் ஆற்றக்கூடிய அதே கர்மத்தை ஒருவர் வெவ்வேறு நிலையில் ஆற்றுகின்றார்கள் எல்லாருமே இல்லை. இண்டிவிஜுவலா ஒரு செயலை இப்ப நம்ம பக்தி பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பக்தியை நான் ஒரு விதமா செய்வேன், நீங்க ஒரு ப்ராசஸ் ஒண்ணுதான். ஆனா அது எடுத்து செல்லக்கூடிய விதத்துல சில வேறுபாடுகளை நம்ம கண்டிப்பா காண முடியும். ஏனென்றால் அது நம்முடைய பக்குவம், நாம எந்த குணாதிசயத்தோட நம்ம இட்டிருக்கின்றோம் இல்லையா. அதே ரஜோகுணத்துல செய்யப்பட்டா அந்த பக்தி செயலிலையும் வரக்கூடிய புண்ணியங்களை எதிர்பார்த்துதான் செய்யணும். நமக்கு ரட்சிக்கணும்னு நினைச்சுட்டு செய்வோம் இல்லையா. இன்னும் பக்குவம் அடையவில்லை. சத்துவகுணத்தில் இருந்தால் அவர்கள் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளை பயத்தினால நிராகரிக்க மாட்டார்கள், ஆற்றுவார்கள், பலனையும் எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள். அப்படிப்பட்ட குணாதிசயம். சோ நாம் எந்த குணாதிசயத்திலிருந்து நாம் இயங்குகின்றோமோ அதற்கான அந்த வெளிப்பாடு கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியும். எனவே சிருஷ்டிக்கும் பின் உங்களுடைய உன்னத ஆனந்தத்திற்காக எங்களால்
ஒற்றுமையாக செயல்பட முடியவில்லை இல்லையா? இந்த சிருஷ்டியில வந்து அமைதி நிலவ வேண்டும், அனைவரும் ஆனந்தத்தை பெற வேண்டும், இதுதான் பகவான் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிறதே. ஆனால் இங்க அநேக ஏற்றத்தாழ்வுகளை தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒவ்வொருத்தருடைய உணர்தலும் வெவ்வேறுபட்ட நிலை, அதனால ஒவ்வொருத்தருடைய பக்தி நிலையும் வேறுபட்டது. அதனால வந்து அந்த டிஃபரன்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்துட்டே இருக்கு. அதனால ஒற்றுமையாக நாம் ஒரு செயலில் வந்து ஈடுபடுவது என்பது மிக மிக குறைவானது. அதுதான் இந்த பொருள் உரையில வந்து நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து பிரபஞ்ச படைப்பின் போது பகவானின் புறசக்தி இல்லையா, அதாவது பகிரங்க சக்தி சக்தியுடனுடைய முக்குணங்களின் கீழ் வந்து இது செயல்படுகின்றது இல்லையா? சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ். ஜீவராசிகள் கூட அதே குணங்களின் ஆதிக்கத்தினால் தான் உள்ளனர். எனவே தான் பகவானை திருப்திப்படுத்துவதில் அவர்களால் ஒற்றுமையாக செயல்படுவது முடியவில்லை. அதாவது நம்மளால வந்து அவருக்கு திருப்தி கொள்ளணும்னு நான் ஒருத்தர் நினைச்சா பத்தாது, வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அனைவருமே நினைக்கணும். எல்லாம் வல்ல இறைவனால் தான் நாம் இந்த நிழலில் இருக்கின்றோம் என்பதை உணரக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதருமே அவர்கள் வந்து ஆற்றக்கூடிய காரியங்களில் வந்து அவர்கள் பக்குவத்தை பெறுகிறார்கள். ஆனால் எல்லாரும் வீட்லயுமே வந்து எல்லாரும் அதே போல எண்ணம் உண்டா? கண்டிப்பாக கிடையாது. அங்கதான் வேற்றுமை தோன்றுகின்றது இல்லையா? அவர்களால் ஒற்றுமையாக செயல்பட முடியவில்லை. வேறுபட்ட இச்செயல்களின் காரணத்தினால் ஜட உலகில் ஒற்றுமை நிலவுவது என்பது சாத்தியக்கூறே கிடையாது. எனவே பகவானுக்கு செயற்படுவதுதான் சிறந்த திட்டம். So we have to only serve him. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இது எல்லோராலும் வந்து விரும்பப்படும் ஒற்றுமையை கொண்டு வரும். சோ இத்தகைய நிலையில் நாம செயல்பட்டால் கண்டிப்பாக நாம் எல்லாருமே வந்து ஒற்றுமையோடு வாழலாம். ஆனால் இத்தகைய பக்குவத்தை கொண்டு வரவில்லை என்றால் அங்கே வந்து ஒற்றுமை என்பது இருக்காது. ஸோ நான் இதோட இன்றைக்கான இந்த கிளாஸை வந்து நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவருந்து கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம